بنگلہ دیش میں آخر ہو کیا رہا ہے، صرف 9 منٹ کے اندر ہم آپ کو سب کچھ بتا دیں گے۔ 1971 بنگلہ دیش لبریشن وار، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پاکستان سے بنگلہ دیش کو الگ کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ 1972 بنگلہ دیش کے پہلے پرائم منسٹر شیخ مجیب الرحمان سول سروسز اور پبلک سیکٹر میں 30% جاب کوٹا مطلب ریزرویشن انٹروڈیوس کرتے ہیں ان لوگوں اور ان کے آنے والی اولادوں کے لیے جنہوں نے 1971 میں پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ اور بنگلہ دیش کے اندر آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے ٹریگر کرنے میں اسی 30% کوٹا سسٹم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کٹ ٹو جنوری 2014 ان کی بیٹی شیخ حسینہ دوسری بار بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بنتی ہیں۔ اکتوبر 2018 اس 30% جاب کوٹا کے خلاف اسٹوڈنٹس کافی ہیوی پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ریسپانس میں شیخ حسینہ اسٹوڈنٹس کو خوش کرنے کے لیے 1972 میں اپنے باپ کے کیے گئے ڈیسیجن کے خلاف جاتے ہوئے اس 30% جاب کوٹا سسٹم کو ایبالش کرنے پر ایگری کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صرف 2 مہینے بعد پھر سے جنرل الیکشنز ہونے والے تھے۔ 30 دسمبر 2018 شیخ حسینہ کی عوامی لیگ 300 سیٹس میں سے 288 سیٹس حاصل کر کے پھر سے اپنی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور شیخ حسینہ تیسری بار بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بنتی ہیں۔ کٹ ٹو جنوری 2024 یعنی کہ 8 مہینہ پہلے عوامی لیگ اس بار 300 میں سے 224 سیٹس حاصل کر کے لگاتار چوتھی بار الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور شیخ حسینہ ایک بار پھر بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بنتی ہیں، کیونکہ ساری اپوزیشن پارٹیز نے اس الیکشن سے بائیکاٹ کیا تھا جس کی وجہ سے 40% سے بھی نیچے کے ووٹرز ووٹ ڈالنے آئے تھے۔ بائیکاٹ کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ الیکشن سے پہلے گورنمنٹ اپنے سارے کے سارے پاورز ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے کر دے، کیونکہ عوامی لیگ پر الزام تھا کہ یہ ہر الیکشنز میں الگ الگ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اسپیشلی الیکشن کمیشن کو پریشرائز کر کے الیکشنز کے دوران ساری ویو اپنے فیور میں لے جاتی ہیں، اسی لیے الیکشنز کے دوران پاورز ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے کر دیے جانے چاہیے۔ پر شیخ حسینہ نے اپوزیشن کی اس ڈیمانڈ کو صاف صاف ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے اپوزیشن نے اس الیکشن سے ہی بائیکاٹ کر دیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور یوکیس فارین کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق یہ الیکشنز بالکل بھی فری اینڈ فیئر نہیں تھے اور یہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ اور پری کنڈیشنز کی ٹوٹل خلاف ورزی تھی اور ٹرن آؤٹ 40% نہیں بلکہ 28% ہی ووٹرز ووٹ ڈالنے اس الیکشن میں آئے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر آف بنگلہ دیش کی بھی پہلے یہی اسٹیٹمنٹ تھی، جنہوں نے پریشر میں آ کے بعد میں 40% ریکارڈ دکھایا۔ شیخ حسینہ نے اپوزیشن اور کرٹیکس کو چپ کروانے کے لیے ماس انلیگل اریسٹ اور کریک ڈاؤنز لگانے شروع کروا دیے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق شیخ حسینہ کے 2009 کے ٹینور سے لے کر اب تک سیکیورٹی فورسز نے 600 سے بھی زائد پاورفل گورنمنٹ اپوننٹس اور گورنمنٹ کرٹیکس کو غائب ہی کر دیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بنگلہ دیشی اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور باہر کے ملکوں میں جا کر چھپ کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ پولیٹیکل اینالسٹ زاہد الرحمان نے الجزیرہ کو بتایا تھا کہ شیخ حسینہ کی گورنمنٹ نے بنگلہ دیش کو سب سے بڑا نقصان جو پہنچایا ہے وہ جوڈیشری، الیکشن کمیشن، مین اسٹریم میڈیا اور لا انفورسمنٹ کو کرپٹ کر انہیں اپنی انگلیوں پر نچانا، جس سے بنگلہ دیش شاید ہی کبھی ریکور کر پائے گا۔ ان شارٹ بنگلہ دیشی عوام خاص کر اسٹوڈنٹس آلریڈی شیخ حسینہ کی گورنمنٹ جو 7 ماہ پہلے پریکٹیکلی ان ڈیموکریٹک میتھڈز کے ساتھ پاور میں آئی تھی اور جس کا دامن گناہوں سے بھرا پڑا تھا، اسے دل سے تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ 5 جون 2024 یعنی کہ 1.5 مہینہ پہلے ہائی کورٹ نے شیخ حسینہ کے 30% کوٹا والے آرڈر کو نلیفائی کرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان کے 1972 کے 30% کوٹا سسٹم کو پھر سے ریسٹور کرنے کا آرڈر ہی پاس کر دیا۔ مطلب پھر سے گورنمنٹ جابز میں 30% سیٹس 1971 کے فریڈم فائٹرز اور ان کی آنے والی اولادوں کے لیے ریزروڈ رہیں گی۔ جولائی 2024 ہائی کورٹ کے اس فیصلے نے اسٹوڈنٹس کو پروٹیسٹ پہ اترنے پر مجبور کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ فریڈم فائٹرز کی 3rd جنریشن نے ایسا کیا کر دیا کہ میرٹ کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے ریکروٹمنٹس پہ انہیں اتنا بینیفٹ دیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 1971 کے فریڈم فائٹرز عوامی لیگ کے ممبرز تھے، تو شیخ حسینہ ہائی کورٹ کی مدد سے اپنی ہی پارٹی ممبرز اور ان کی اولادوں کو بینیفٹ دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس پر بنگلہ دیشی گورنمنٹ کا یہ ریسپانس رہا کہ شیخ حسینہ نے پروٹیسٹ کو کرب کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور ماس اریسٹ کا استعمال کیا اور اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کرنے سے صاف صاف منع کر دیا۔ 14 جولائی اپنے گھر پر ایک پریس کانفرنس کو ایڈریس کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے غصے کو پیسیفائی کرنے کے بجائے الٹا انہوں
ने प्रोटेस्टर्स को रजाकार कहा और बोली कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को नहीं तो क्या रजाकारों के बच्चों को बेनिफिट दे। रजाकार मतलब वो लोग जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया था, बांग्लादेशी जुबान में गद्दार। उनके इस कमेंट ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आग में एकदम से घी डालने का काम किया। 16 जुलाई उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 2 दिन बाद ही स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उनकी इस स्टेटमेंट ने स्टूडेंट्स के गुस्से को हवा दे दी और स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नामी एक ग्रुप ने इस प्रोटेस्ट को एक निहायत ही पावरफुल वेव में तब्दील कर दिया, जिसने पूरे बांग्लादेश मुल्क को ही लपेट लिया। इस वेव के जोश को बरकरार रखने के लिए स्टूडेंट्स ने एक प्रोवोकेटिव स्लोगन तैयार किया, हु आर यू, हु एम आई, रजाकार रजाकार, कौन हो तुम, कौन हूँ मैं, रजाकार रजाकार। जवाब में शेख हसीना लाठीचार्ज, कर्फ्यू और तो और शूट ऑन साइट का ऑर्डर देती हैं, इंटरनेट और मोबाइल डेटा पर ब्लैंकेट बैन। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के स्टूडेंट विंग दी बांग्लादेश छात्रा लीग तक स्टूडेंट्स पर हथियारों से हमले करने लगे, जिसकी वजह से खाली उसी दिन 6 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है और अगले 4 दिन तक 200 बांग्लादेशी अपनी जानें गंवा बैठते हैं। वायलेंस को कंडेम करने के बजाय और स्टूडेंट्स की डिमांड को एड्रेस करने के बजाय शेख हसीना एरोगेंस में आके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जैसे कि मेट्रो रेल और गवर्नमेंट बिल्डिंग को डैमेज करने के इल्जाम में मास अरेस्ट करवाती हैं, जेलें स्टूडेंट्स से भर जाती हैं, जिसने स्टूडेंट्स के गुस्से को और भी ज्यादा हवा दे दी। पहले वो सिर्फ एक 9 पॉइंट रिफॉर्म्स की डिमांड, शेख हसीना की एक अनकंडीशनल अपॉलजी की डिमांड और मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स असदुज्जमान खान की रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे, पर अब वो शेख हसीना की ही रेजिग्नेशन की डिमांड करने लगे। 21 जुलाई यानी कि एक हफ्ता बाद ही प्रोटेस्ट को पैसिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश पूरे कोटा सिस्टम में ही एक बहुत बड़ी तब्दीली का फैसला सुनाती है। पहले ओवरऑल 56% सीट्स रिजर्व थी और 44% जॉब्स ही मेरिट बेस्ड थी, पर अब 44% की जगह 93% जॉब्स मेरिट बेस्ड होंगी, जिसमें 30% नहीं बल्कि सिर्फ 5% ही रिजर्वेशन 1971 के फ्रीडम फाइटर्स की औलादों के लिए होंगी और 2% बाकी अंडर प्रिविलेज्ड, ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल्ड वगैरह के लिए होंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन फैसला था जिसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, इंटरनेट को रिस्टोर भी करवा दिया, ये सोचते हुए कि अब सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर अब तक 200 मासूम लोगों की जानों का जाना और शेख हसीना का स्टूडेंट्स को रजाकार कहना स्टूडेंट्स भूल ही नहीं पा रहे थे। शेख हसीना अब काफी मीठा बोलने लगी थी, प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट कहने के अपने अल्फाजों को भी वापस ले चुकी थी और स्टूडेंट लीडर्स के साथ अनकंडीशनल बातचीत करने के लिए भी तैयार हो चुकी थी, पर अब स्टूडेंट्स मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 29 जुलाई 2024 यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 8 दिन बाद ही मास प्रोटेस्ट को रिज्यूम किया गया और अब सिर्फ एक ही बहुत बड़ी डिमांड लेकर, शेख हसीना की रेजिग्नेशन। 4 अगस्त 2024 यानी कि 5 दिन बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ऐलान करते हैं। कोई भी आदमी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा, कोई भी यूटिलिटी बिल यानी बिजली पानी वगैरह की बिल पे नहीं की जाएगी, सेक्रेटरीट, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस बिल्कुल बंद रहेंगे जब तक शेख हसीना रेजिग्नेशन नहीं देती। ये संडे का दिन था। प्रोटेस्ट इतना पावरफुल और अनकम्प्रोमाइजिंग था कि सिर्फ एक दिन के अंदर ही 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। मतलब इस दिन तक 300 से भी ज्यादा बांग्लादेशी अपनी जान गंवा चुके थे। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फाइनली रिजाइन कर मुल्क छोड़कर भाग जाती हैं। हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स उनके घर के अंदर घुस जाते हैं और घर को तहस नहस कर देते हैं। लोग सड़कों पर जश्न मनाते हुए नजर आए और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान अनाउंस करते हैं कि मिलिट्री एक इंटरम गवर्नमेंट बनाएगी जो जज, एक्स मिलिट्री पर्सनल्स और डॉक्टर्स की बनी होगी। उसी दिन 5:39 PM पर बांग्लादेश मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को हिंदौन एयरबेस दिल्ली पर लैंड करवाता है, जहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजीत डोवल उन्हें रिसीव करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोस्ट लाइकली वो यूनाइटेड किंगडम जाएंगी। 6 अगस्त 2024 शेख हसीना के रेजिग्नेशन के एक दिन बाद बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर मोहम्मद यूनिस, एक सोशल एंटरप्रेन्योर, बैंकर, इकोनॉमिस्ट, सिविल सोसाइटी लीडर और नोबेल पीस प्राइज विनर को इंटरम गवर्नमेंट का हेड अपॉइंट कर दिया। स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम ने अपने एक वीडियो में मोहम्मद यूनिस का नाम एज द हेड ऑफ द इंटरम गवर्नमेंट प्रपोज
एक्सपोज किया था और साथ में धमकी भरे अंदाज में ये भी कहा था जो भी इंटरम गवर्नमेंट बनेगी वो स्टूडेंट्स की मर्जी से बनेगी। कोई भी मिलिट्री गवर्नमेंट या ऐसी गवर्नमेंट जिसे मिलिट्री की बैकिंग है स्टूडेंट्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर स्टूडेंट्स का गुस्सा ठंडा होने में अभी भी अपना टाइम ले रहा है। अभी तक 440 बांग्लादेशी अपनी जानें गंवा चुके हैं और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोटेस्ट की वजह से बांग्लादेश को अभी तक $10 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो बहुत ज्यादा है।